Good afternoon, everybody. Myself, Jagdevappa, Assistant Professor of Psychology, Government First Grade College, Tiptur, Tumkur District, Karnataka. In the last session, we have discussed about the Thorndike's laws, Thorndike trial and error learning theory. So, in this session, the laws of learning and its implication in education. So, objective of this theory or this session is to understand the laws of and educational implication of laws. So, here outcomes is to create distinctive to approaches in learning theories like laws and educational implications. So, laws of learning, the American psychologist who is called educational psychologist Edward Thorndike, considered as the father of educational psychology, conducted a series of experiments on trial and error method of learning on animals. Edward Thorndike developed the first three laws of learning. First one is the law of readiness. Second one is law of exercise, and the third one is law of effect. So here the law of what is the law of readiness? The law of readiness, a law which states that learning is dependent upon the learner's readiness to act, which facilitates the strengthening of the bond between stimulus and response. Thus, an athlete who is highly motivated and eager to learn is more likely to be receptive to learning than one who is poorly motivated. So, second law of learning is the law of exercise. The law of exercise states that behavior is more strongly established through frequent connections of stimulus and response. This law has two subparts. One is law of use, another one is law of disuse. So here law of use is refers to the strengthening of connection with practice, and another one law of disuse is it refers to the weakening of connection of or forgetting when the practice is discontinues. So third one is law of effect. So Edward Thorndike put forwarded law of effect, which stated that any behavior that is followed pleasant consequences is likely to be repeated, and any behavior followed by unpleasant consequences is likely to be stopped. So, educational implication of Thorndike's law of learning. What are the educational implication? According to Thorndike, means Thorndike gives us readiness is a preparation for action. Readiness does not come automatically with maturation. It is a law of preparatory adjustment, not a law about growth. Teachers should prepare the minds of the students to be ready to accept the knowledge, skills, and aptitudes. So, this is given by Thorndike to us. How to implicate in education the law of Thorndike? Teacher must prepare the students' minds, means minds of students to be ready, getting the knowledge, skills, aptitudes. So, this is the Thorndike's
ಲಾ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಥಾರಂಡ್ರೈಕ್ರವರು ಕೆಲವೊಂದು ಕಲಿಕಾ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಿದ್ಧತಾ ನಿಯಮ. ಸೊ ಉಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಇಟ್ಟು ವಾಹಕ ಘಟಕವೊಂದು ಕಲಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಿರುವಾಗ ಕಲಿಸಿದರೆ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಾಹಕ ಘಟಕವೊಂದು ಕಲಿಯುವ ಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಕಲಿಸಿದರೆ ಅತೃಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ವಾಹಕ ಘಟಕವೊಂದರ ಕಲಿಕೆಯು ಅದು ಅತೃಪ್ತಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು. ಆ ವಿಷಯನ್ನು, ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು. ಎರಡನೇದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ಡಿಸ್ಯೂಸ್, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಉಪಯೋಗಿಸದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ತೃಪ್ತರಾಗ್ತೀವಿ, ಸಂತೃಪ್ತರಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಕ್ಕು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತು. ಮೊದಲೇ ಅದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಹಸಿದಿದ್ದ ಬೆಕ್ಕಿತ್ತು. ಹಸಿದಿದ್ದ ಬೆಕ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಸಿದಾಗ ಆಹಾರ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆ ಆಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತು, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತು. ಅಭ್ಯಾಸದ ನಂತರ ಅದು ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೆದು ತಿಂದು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಯಿತು. ಆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಪರಿಣಾಮ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಕಲಿಸುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಕಲಿಯುವವರ ಅವಧಾನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವೇ ಅರ್ಧ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತೆ ಎಂಬ ಕಲಿಯುವವರನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದರೆ ಕಲಿಕೆಗೆ ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ, ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುವಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಕ್ಷಮತೆ ಪರೀಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗೆ ದೃಶ್ಯ ಶ್ರವಣ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು. ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಾದಿರುವಾಗ ಮಣಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮಣಿಯುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಒಂದು ಥಾರಂಡೈಕ್ರವರ ವಾದ. ಅಂದರೆ ಕಲಿಯಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಲಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನ್ವಯ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿದು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅವರು ತರಗತಿ ಅನುಭವಗಳು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆನಂದದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಕಲಿಕಾ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರಬೇಕು. ಕಲಿಕೆಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರಬೇಕು. ಶಾಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸರಳತೆಯಿಂದ ಕಠಿಣತೆಯಿಂದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಆಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಬಹುಮಾನ, ಹೊಗಳಿಕೆ, ಧೈರ್ಯ, ಪ್ರಶಂಸೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಥಾರಂಡ್ರೈಕ್ರವರ ಲಾಗಳಿಂದ. ಥಾರಂಡ್ರೈಕ್ರವರ ಲಾಜ ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತಗಳು, ಇವು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇವು ಉಪಯುಕ್ತ ನಿಯಮಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಪುನರಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಕಲಿಕೆ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪುನರ್ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಧ್ಯಯನವು SR ಬಂಧವನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಮಗ್ಗಿ, ವರ್ಣಮಾಲೆ, ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾದಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರೂಢಿಪಾಠಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈ 3 ನಿಯಮಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾಠ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಮಂದಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ, ಅಭ್ಯಾಸ, ರೂಢಿಪಾಠ, ಗೃಹಪಾಠ, ಹೊಗಳಿಕೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಾದವರಿಗೆ ಇವುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳಾಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಥಾರಂಡ್ರೈಕ್ರವರ ಕಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತ ಇದೆ, ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥಾರಂಡ್ರೈಕ್ರವರ
ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಆ ನಿಯಮದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅನ್ವಯಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನನಗೆಷ್ಟು ತಿಳಿದಿತ್ತೋ, ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿತ್ತೋ, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಎಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂದು ಈ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ಎವ್ರಿ